वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज सोझी दिंदिया होया समझाते हैं। सतगुरु कहते जदों बंदे दे जीवन दे विच माया दी तपश, काम क्रोध दी अगन, लोभ मोह दी, ईर्षा दी, अत दी अग वर्गी गर्मी व्यापदी है, तो बंदे नूं किते भी चैन नहीं नसीब हुंदा। काम क्रोध विच, ईर्षा निंदा विषयां विकारां विच कदे भी मन स्थिर नहीं हुंदा। बेशक इच्छावां पूरियां हो रहीआं होण, जो चाहिए वो मिल रहा होवे, पर इस नाल भी मन स्थिर नहीं हुंदा। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने जो चाहिए वो मिल रहा है, खाण पीण दियां चीज़ां, कपड़ा लीड़ा, वस्तुआं, पैसा, सुख सहूलतां सब मिल रही हैं, पर फिर भी मन का टिका नहीं है। मन की शांति इन्हां चीज़ां दे मिलण नाल भी नहीं आ रही। बंदा मन की शांति की खातर ही इन्हां चीज़ों को हासिल करना चाहता है कि ये चीज़ां मिलन तो मैं शांत होवां, क्योंकि सानू लगता है कि साडा मन जिहड़ा तनाव विच है ना, इहदे तनाव विच होण दा कारण यही है कि फलानी फलानी चीज़ है नहीं कोल, जां थोड़ी है, घट है, दूसरे कोल ज़्यादा है। इस करके मन पूरा तनिया होया, पूरा तनाव विच है। हर कोई यही सोच के बैठा होया कि तनाव तो मुक्ति तां मिलेगी, स्ट्रैस तो मुक्त तां होवांगे जे सारियां चीज़ां मिल जाणगियां, मन भाउंदियां वस्तुआं हासिल हो जाणगियां। पर मन भाउंदियां वस्तुआं मिल जाण दे बाद मन की हालत फिर उही है। मन फिर उस तरह तनाव विच है, घर भरिया पिया चीज़ां नाल, पर मन खाली। कपड़ियां लीड़ियां नाल, महंगियां वस्तुआं नाल घर दियां अलमारियां भरियां पईयां ने, पर मन फिर नंगे दा नंगा। खाण पीण दियां चीज़ां बहुत ने घर विच, किसी वक्त भी ऑर्डर करो तो घर पहुँच जांदियां खाण पीण दियां चीज़ां, पर मन फिर भी भुखा। चार पैसे भी बंदे ने जमा कर लेने, थोड़ी बहुत सेविंग कर ली है, पर मन फिर भी कंगाल, फिर भी दीन दरिद्र। तन तंदुरुस्त है, तन नूं कोई रोग कोई बीमारी नहीं, पर मन फिर भी रोगी। सतगुरु कहते ये सब मन दियां वासनावां करके ही है, ये सब काम क्रोध करके ही है। इसलिए जदों तक अंदर व्यापदा हाड़ वो नहीं ना मिटदा,
ਤੇ ਸਾਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਵਣ, ਸਰਸੀ, ਕਾਮਣੀ। ਇਹ ਜਿੰਦ, ਕਾਮਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਈ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਸ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਪਸ਼, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਵਿਆਪੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਉਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੰਡਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਸ, ਰਸ ਸਹਿਤ। ਸਾਵਣ, ਸਰਸੀ, ਸਰਸੀ ਮਤਲਬ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ, ਕਿ ਐਸਾ ਆਨੰਦ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ, ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਛ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੜਾਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਐਸਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਕਓਵਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਖਿੜਾਓ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿੜੇਗਾ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਈਰਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ, ਕੋਈ ਖਿਝ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਆਨੰਦ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਣੀ ਸਰਸ ਗਈ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਾਰਜ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਟੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣ, ਸੁੱਖ ਆਉਣ, ਸੁੱਖ ਆਉਣ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਵਿਘਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਸਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। ਜੀਸਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਏ ਜਾਏਗਾ? ਜੀਸਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗਾ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ? ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਆਪਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ।
मैं तेनू लैके जावांगा अपने परमेश्वर दे, अपने पिता दे घर। वो उठ के नाल तुर पिया, उत्थे छड्ड दिता उन्हें अपना काम काज, सब कुछ छड्ड दिता। जदों वो चल पिया, कहानी कहती है कि काफ़ी दूर निकल आए, जिस दे मगर मगर उन्हें पूछया भी नहीं कि कित्थे जाना है, की करना है, की नहीं, कुछ नहीं, बस वो चल पिया मगर। जदों चल पे, पिछों कोई आदमी सुनेहा लेके आया कि भाई तेरे पिता की मौत हो गई, चल उन्हां दा संस्कार कराइए, उन्होंने आखिरी बेरा उन्होंने जाके वेख ले तो उन्होंने कबर दे विच दफना दे। उसने जीसस नूं कहा कि मैनू जा लैण दिओ, मैं दफना के अपने पिता नूं वापस मुड़ावांगा। जीसस ने कहा कि पिंड दे विच होर बहुत मुरदे ने मुरदे नूं दफनाउण लई। उन्हां दे शब्द सन, पिंड विच होर बहुत मुरदे ने मुरदे नूं दफनाउण लई, तू उन्हां मुरदियां विचों उठ आया, हुण मुरदा होण लई दुबारा उत्थे ना जा, हुण तैनूं वापस नहीं जाना चाहिए। उसने यही गल उस सुनेहा देण वाले नूं कही कि जो गुजर ही गया, जो हुण नहीं रहा, हुण उस नूं दूसरे भी दफना सकते हैं, इसलिए हुण मैं वापस नहीं आ सकता। वो वापस नहीं मुड़िया, जिस दे मगर मगर तुरदा रहा ते चला गया। एडा वड्डा विचार भी उसनूं पिछां नहीं खिंच सकिया। सानूं एक छोटा जिहा विचार गुरु दे दर बैठियां बैठियां नूं बाहर ले जांदा खिंच के। मौत दा विचार, वो भी अपने किसी खास दी, वो भी उसनूं रब नालों जुड़न तो तोड़ नहीं सकिया। सानू जरा जिहा मोबाइल का वाइब्रेट करना, सानू जरा जिहा साडे पैर दे विच खाज होना, जरा जिहा किसी बच्चे का रौला पाउणा, जरा जिहा किसी गड्डी का बाहरों हॉर्न सुनना, जरा जिहा किसी बंदे का आके मत्था टेकना, इन्नियां निक्कियां निक्कियां गल्लां सानू उहनूं उहदे नाल जुड़दियां जुड़दियां नूं तोड़ दिंदियां सन। मामूली गल्लां ने, कोई बहुतियां नहीं, बहुत मामूली गल्लां। इसलिए जदों गुरु दे दर आ गए तां अगला पिछला सब भुल जावो, सब भुल जाओ। जाना ही है, घर ही जाना है। ये तो है नहीं कि सारा दिन इत्थे बैठे रवांगे, जाना घर ही है, असीं मुड़ना ही है घर नूं। इसलिए थोड़ी देर लिए घर का विचार भुल जाए तो बहुत चंगा। दुकान ते ही जाना है अपनी, ते ऑफिस ही जाना है, कोई गल नहीं, भुल जाओ थोड़ी देर ऑफिस नूं, भुल जाओ थोड़ी देर अपनी दुकान नूं, उत्थे जाना है। बच्चों विच ही जाना है, थोड़ी देर भुल जाओ बच्चों, की फर्क पैंदा है 10 मिनट अद्धा घंटे नाल। तुहाडे बच्चे ने तुहाडे ही रहणगे, थोड़ी देर भुल जाओगे तो कोई बहुता फर्क नहीं पवेगा। इसलिए जदों इस ढंग नाल असीं जुड़दे हां, कोई भी विचार, कोई भी किसी तरह की गल, कोई भी किसी तरह का फुरना, कोई भी किसी तरह की आवाज़ जदों साडे अते उहदे विचकार नहीं खड़ोंदी, फिर सानूं उहदा रंग चढ़दा है। जदों असीं गुरु अते अपने विचकार किसी तीसरी धिर नूं नहीं खड़ा होण दिंदे, तीसरे विचार नूं, तदों सानूं रंग चढ़दा है उहदा। सतगुरु कहंदे मन तन रत्ता सच रंग। सच, क्योंकि बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। तुहाडे तो बिना अते गुरु तो बिना होर दूसरी तीसरी कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो झूठी है। मोह भी झूठा, चाहे वह अपने बच्चों का होवे, चाहे वह पैसे का होवे, चीज़ों का होवे, कारोबार का होवे, झूठा। हर चीज़ झूठ है। एक तुहाडी जिंद अते दूसरा गुरु, इन्हां दोनों तो बिना बाकी सब झूठ है। ये शरीर भी साडा झूठ है, क्योंकि इन्हें भी मिट जाना है, इन्हें भी चिखा दे विच राख हो जाना है,
ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਬਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਗਹਿਰੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡਭਾਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵਡਭਾਗੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਖੋਪਰ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਗੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ, ਜਿਸ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜਗੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਖੇ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੂੰਦ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਇਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਵਨਹਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਵਨਹਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੀਵਨਹਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੜਾਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿੜਾਓ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ। ਉਹ ਵਣ ਤਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਗਿਆਸਾ ਉੱਠ ਖੜੋਈ, ਲੋਭ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਈਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਹਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਹਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰੇ ਕਦੋਂ ਸਵਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੇਕਓਵਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਿਆਪਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸੁਹੱਪਣ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਵਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਲਈ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਣ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਵਣ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਵਣ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾੜ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੀ ਹੈ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।